ذوالحج کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک پڑھ لو، موت تک کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی۔ ہر قسم کی لا علاج بیماری، چاہے کینسر ہو، شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو یا پھر کوئی بھی بیماری ہی کیوں نہ ہو، بس نماز فجر کے بعد یہ 3 کلمات پڑھ لینا، انشاءاللہ جسم سے ہر قسم کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ کوئی بھی سخت سے سخت بیماری ہی کیوں نہ ہو، بس نماز فجر کے بعد یہ 3 کلمات پڑھ لینا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی بیماری سے نجات عطا فرما دے گا اور موت تک کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، فجر کی نماز کے بعد یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ چلتے پھرتے اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ جسم میں جو بھی بیماری ہوگی، جس قسم کی بھی بیماری ہوگی، یہ 3 کلمات پڑھنے کی دیر ہے، ہر قسم کی لا علاج بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ کلمات بہت ہی زیادہ طاقتور کلمات ہیں، ان کلمات کو اپنی زندگی میں 1 مرتبہ لازمی پڑھ لینا۔ یہ کلمات پڑھ لینے سے اللہ تبارک و تعالی جسم سے ہر طرح کی بیماری کو ختم فرما دے گا اور اپنے بندے کو شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو سرکار کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا بڑا علاج کروایا، مگر سرکار کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئیں۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے، بڑا علاج کروایا مگر پوتا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا کہ اے سردار مکہ، پریشان نہ ہو، مکہ شریف کے قریب عکاظ بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے اور وہ بڑا قابل اور وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا، یہ یقیناً ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے کئی مرتبہ اس کو آزمایا ہے۔ حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے، آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور اس طبیب اس راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ شام کا وقت تھا، آپ اس کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ بند تھا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے اس طبیب یعنی راہب کے بارے میں پوچھا، وہ کیسا ہے؟ لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ راہب صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، جو مریض بھی ان کے پاس آئے یہ دوا بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں دم بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے اور بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا اب ہے کہاں؟ لوگوں نے کہا حضور ہے تو گھر پر، لیکن اب دروازہ نہیں کھلے گا۔ فرمایا کیوں؟ لوگوں نے کہا حضور یہ موجی بندہ ہے، دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے، کئی دن تک دروازہ بند رہتا ہے، جب اس کی مرضی ہو تب وہ دروازہ کھولتا ہے۔ فرمایا کوئی پتہ ہے کہ دروازہ کب کھلے گا؟ لوگوں نے کہا کہ اب تو یہ کھلنا مشکل ہے کیونکہ آج ہی دروازہ بند ہوا ہے، اب کچھ مہینے یا پھر کچھ سال کے بعد ہی کھلے گا۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک راہب کے مکان میں زلزلہ آیا، دیواریں ہلنے لگی، چھت لرزنے لگی، قریب تھا کہ اس طبیب اس راہب کا مکان گر جاتا اور وہ راہب اس مکان کے نیچے دب جاتا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر نکلا آیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے حضرت عبد المطلب کو پہچان لیا کہ یہ مکہ مکرمہ کے سردار ہیں۔ راہب نے کہا کہ سرکار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا یہ میرا پوتا بیمار تھا، آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، سنا ہے کہ آپ دوا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، مہربانی کریں جلدی سے کوئی دوائی دیں اور دم بھی کریں تاکہ میرا پوتا ٹھیک ہو جائے۔ راہب نے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا نور دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، پھر کمرے میں گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر ایک آسمانی صحیفے کے چند اوراق اٹھا کر لایا، سرکار کے پاس آ کر دیکھنے لگا، کبھی اپنی کتاب دیکھتا، کبھی سرکار کا چہرہ والضحیٰ دیکھتا، کبھی کتاب دیکھتا، کبھی واللیل کی زلفوں کو دیکھتا، سارے اوراق بھی دیکھے، کملی والے کو سر سے لے کر پاؤں تک بھی دیکھا، پھر قدموں میں گر کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، عظمت مصطفیٰ کہ ابھی اللہ نے نبوت فرمائی نہیں لیکن راہب پہلے ہی کلمہ پڑھ کر گواہی دے رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب راہب کی بات سن کر بڑے خوش ہوئے اور پھر فرمایا راہب صاحب جس کام کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ جلدی کریں۔ راہب نے کہا کون سا کام؟ فرمایا میرے پوتے کو دوا بھی دو اور اسے دم بھی کرو تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ راہب نے کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کا علاج کروں؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا راہب صاحب میں تو آیا ہی اسی خاطر ہوں۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا سرکار آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں، آپ طبیب کو مریض کے پاس لے کر آئے ہیں، مقدس کو گناہ گار کے پاس لے کر آئے ہیں، شفائے کائنات کو مرد مجسم کے پاس لے آئے ہیں، داتا کو بھکاری کے پاس لے آئے ہیں، مختار کو مجبور کے پاس لے آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے کر آئے ہیں۔ اے
अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने इबादत खाने में बैठा अल्लाह ताला की इबादत कर रहा था। अचानक मेरा सारा मकान लरजने लगा। अगर मैं बाहर ना आता तो मकान के नीचे आकर दब जाता। ऐ सरदार मक्का, तेरा ये पोता बड़ी शान वाला है, बड़ी अजमत वाला है, बड़े मकाम वाला है। देख, इसके चेहरे से नूर के फवारे निकल रही हैं। कायनात के यहूदी इसके दुश्मन है, इसी तरह लेकर इसको ना फिरा करो, कहीं कोई यहूदी इसको तकलीफ न दे। जाओ, इसको अपने घर ले जाओ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, राहिब साहब, आपने मेरी बड़ी रहनुमाई फरमाई, शुक्रिया, लेकिन असल मसला तो अपनी जगह रहा। जिस मकसद के लिए मैं आया था तो वो तो हल ना हुआ। तो राहिब ने मुस्कुराकर कहा, ए सरदार मक्का, इनकी आंखों का इलाज खुद इन्हीं के पास मौजूद है, तुम्हें पता ही नहीं। फरमाया, कहाँ है इलाज? राहिब ने कहा, ए सरदार मक्का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब शरीफ निकाल कर इनकी आंखों में लगाओ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इसी वक्त सरकार के मुंह से लुआब निकाल कर आपकी आंखों में लगाया तो आपकी आंखें इसी वक्त ठीक हो गई, जैसे कभी दुखी ही नहीं थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े हैरान हुए, इस राहिब का शुक्रिया अदा किया। चलने लगे तो राहिब ने कहा, हुजूर, शुक्रिया तो आपका कि आपने मुझे सरकार कायनात की ज़ियारत करवाई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि राहिब साहब, आपका दम बहुत मशहूर है, सुना है कि आप जिसको भी दम करते हैं वो मरीज इसी वक्त ठीक हो जाता है। वो दम क्या करते हैं, वो अल्फाज क्या पढ़ते हैं जिनमें अल्लाह ताला ने इतनी तासीर रख दी है। राहिब मुस्कुरा पड़ा और कहा, हुजूर, जब मरीज मेरे पास आता तो मैं अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर कहता हूँ, या अल्लाह, तुझे आखिरी नबी की अजमत की कसम, तुझे इसके प्यार के वास्ता, इसकी महबूबियत का वास्ता, इस बीमार को शिफा दे दे। फिर मैं मरीज पर दम करता हूँ, अल्लाह ताला बीमार को शिफा दे देता है। माशाअल्लाह तबारक व तआला। नाज़रीन कराम, हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी निहायत सादगी से गुजारी। आपकी खुराक निहायत सादा थी। प्यारे दोस्तों, किसी भी शख्स के इखलाक और किरदार का मुताला करना हो तो इसकी आदत के साथ साथ इसके लिबास और इसकी गुफ्तगू से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस तरह की जिंदगी बसर कर रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्मरान जरूर थे, लेकिन इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत मुतवादे थे। आपकी खुराक इतनी कम और सादा थी कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ कभी गोश्त और रोटी का खाना सुबह शाम दो वक्त मौजूद नहीं था। हाँ, लेकिन जब मेहमान आते तो ऐसा मुमकिन होता, यानी दोनों वक्त खाना मौजूद होता। मेहमानों के हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़कर आगे बढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, इसे चाहिए कि अपने मेहमान की इज्जत अफजाई करे। इस हदीस में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक मालूम होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमानों की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, आले मोहम्मद ने कभी लगातार 2 दिन जौ की रोटी सैर होकर नहीं खाई, हत्ता कि रसूलुल्लाह वफात पा गए। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है। एक दूसरी रिवायत है, जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, आले मोहम्मद ने कभी मुसलसल 3 रातें गंदम की रोटी सैर होकर नहीं खाई, हत्ता कि आप वफात पा गए। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहले खाना मुसलसल कई रातें भूखे सोते थे। इन्हें रात का खाना मुयस्सर नहीं होता था। इनकी ज्यादातर रोटी जौ की होती थी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाते हैं और पूछते हैं, खाने को कुछ है? मैं अर्ज करती, या रसूलुल्लाह, कोई चीज नहीं। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तो आज मेरा रोजा है। एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने भांजे हजरत अरवा बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि बाज़ औक़ात हम पर 3-3 चांद तलू होते, यानी 3-3 माह गुजर जाते और रसूलुल्लाह के घर चूल्हा न जलता। हजरत अरवा रहमतुल्लाह अलैह बड़े ताज्जुब से पूछते कि खाला जान, फिर आप लोग जिंदा कैसे रहते थे? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, जी बेटा, हमारी गुजर बसर पानी और खजूरों ही पर होती थी। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंसार पड़ोसी आपको दूध का तोहफा भेज दिया करते थे, क्योंकि इनके पास दूध वाले जानवर बकसरत थे। वो दूध अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें भी पिलाते। हजरत अबू बरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि मैं एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ। उन्होंने हमें एक मोटा सा तहमंद निकाल कर दिखाया। ये कपड़ा यमन में तैयार होता था। फिर उन्होंने हमें एक ओढ़ने वाली चादर भी दिखाई, जिसे मोटी चादर कहा जाता है। दोनों चीजें दिखाने के बाद उन्होंने अल्लाह की कसम उठाकर फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 2 कपड़ों में वफात पाई। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल
एक चटाई पर सोकर उठे तो आपके पहलू पर चटाई के निशानात थे। हमने कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या ही बेहतर हो अगर हम आपके लिए एक नरम सा बिस्तर बना दें। प्यारे दोस्तों, अब देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके जवाब में क्या इरशाद फरमाते हैं। इरशाद हुआ, मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक, दुनिया में मेरी मिसाल तो इस मुसाफिर जैसी है जो थोड़ी देर के लिए किसी दरख्त के साए तले ठहरता है, फिर इसे छोड़कर अपनी राह लेता है। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में नजर डालें तो मालूम होता है कि आपकी मुबारक जिंदगी हर पहलू से सादगी की तस्वीर थी। आप न सिर्फ अपनी जिंदगी सादगी से गुजारी बल्कि अपने सहाबा कराम की तरबियत भी इसी अंदाज में की कि दुनिया की बेवक्ती को खूब वाज़ेह किया। आए देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम की तरबियत कैसे की। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलाई मदीना से आते हुए बाजार से गुजरे। आपके इर्द गिर्द बहुत से सहाबा कराम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके हमरा तशरीफ ले जा रहे हैं कि रास्ते में एक बकरी का एक मरा हुआ बच्चा पड़ा था। इसके कान छोटे थे। आपने इस मुर्दा मेमने का कान पकड़कर फरमाया, साथी तुम में से कौन इसे एक दिरहम में लेने पर राजी है। लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, एक दिरहम तो बड़ी दूर की बात है, हम तो एक पैसे में भी लेने के लिए तैयार नहीं है और हम इसे लेकर करेंगे भी क्या। अब इरशाद हुआ कि अच्छा तुम ये मुफ्त लेने के लिए तैयार हो। लोगों ने जवाब भी अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये जिंदा होता तब भी ये ऐबदार भी शुमार होता, क्योंकि इसके कान बहुत छोटे हैं और अब तो ये मरा हुआ है। मुराद ये कि इसे मुफ्त में लेने के लिए भी तैयार नहीं है। अब देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की बेसबाती और इसकी कम हैसियत को किस तरह वादे करते हैं। इरशाद हुआ, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला के नजदीक दुनिया इस मुर्दार से भी कम हैसियत रखती है। और फिर एक जगह अपने साथियों के सामने दुनिया की हकीकत इस तरह बयान फरमाई कि दुनिया अल्लाह के हाँ मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत रखती होती तो वो किसी काफिर को दुनिया में पानी का एक घूंट पीने को ना देता। अल्लाह अकबर। नाज़रीन कराम, ज़ुल्हज का बाबरकत महीना है और अल्लाह के हाँ 4 एहतराम वाले महीने में से एक है। आज का वजीफा इस कदर शानदार वजीफा है कि माह ज़ुल्हज के पहले अशरे में अगर कोई शख्स नमाज फजर के बाद ये 3 कालिमात पढ़ लिया करे तो इंशाअल्लाह इनके जिस्म से हर तरह की बीमारी खत्म हो जाएगी और मौत तक कोई बीमारी भी लाहक नहीं होगी। जान लीजिए कि ये कालिमात बहुत ज्यादा बाबरकत है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से ये आयाम बाबरकत वाले हैं और रहमत वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन कालिमात में बहुत ज्यादा ताकत रखी है। जो भी शख्स किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि जिसका इलाज करवा कर वो थक चुका है और इसे शिफा नहीं मिल रही, तो बस फिर नमाज फजर के बाद ये कलिमात 3 मरतबा पढ़ ले। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको हर किस्म की बीमारी से निजात अता फरमाएगा। जान लीजिए कि वो कलिमात ये है, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये कलिमात आपने सुबह नमाज फजर को अदा कर लेने के बाद 3 मरतबा पढ़ लेने हैं, लेकिन इससे पहले कम से कम 1 मरतबा दुरूद इब्राहिमी जरूर पढ़ लीजिएगा और इसके बाद तौज़ और तस्मीह भी लाज़मी पढ़ना है। इसके बाद ये कलिमात सिर्फ 3 मरतबा अदा करने हैं। 3 बार ये कलिमात पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह पहले कलमे की इस तरीके से पढ़ लेनी है जो अभी आपको बताया जाएगा। उंगलियों पर गिनकर या फिर तस्बीह के दानों पर पूरे 100 मरतबा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह और फिर आखिर में एक बार पढ़ें मोहम्मद रसूलुल्लाह। यूं आपकी एक तस्बीह मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद आपने फिर से इतनी ही मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है जितनी बार आपने वजीफे के आगाज में पढ़ा था। आपको जो भी बीमारी होगी, जो भी सख्त से सख्त परेशानी मुश्किल होगी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हर तरह की लाइलाज बीमारी और मुश्किल को इन 10 दिनों के अंदर खत्म कर देगा। आपको इन कालिमात का असर फौरन देखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको इन कालिमात को पढ़ने से फौरन शिफा अता फरमाएगा। नाज़रीन कराम, जान लीजिए कि ये कालिमात आपने 3 मरतबा पढ़ लेने और अव्वल और आखिर कम से कम 1 मरतबा या 3 मरतबा या 7 मरतबा दुरूद पाक भी पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह इस अमल को करते ही आप शिफायाब हो जाएंगी। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा अनमोल सरमाया ये इसकी सेहत है। जब इंसान किसी बीमारी का शिकार होता है तो ना सिर्फ इसका जिस्म बल्कि इसकी रूह, इसकी सोच और इसका पूरा खानदान एक कठिन दौर से गुजरता है। लेकिन मायूसी के अंधेरों में शिफा की उम्मीद हमेशा रोशन रहती है, क्योंकि हर बीमारी अपने साथ एक आजमाइश और इसका इलाज लेकर आती है। अगर आप या आपका कोई प्यारा तवील अरसे से किसी मूसी या पुरानी बीमारी से लड़ रहा है और फिर तरह तरह के इलाज, अद्वियात और डॉक्टर के चक्कर काट कर थक चुका है, तो अब वक्त मायूसी को अलविदा कहने और शिफा के एक नए महफूज और यकीनी सफर का आगाज करने का। हमारी ये खास मालूमाती और तरोजी मुहिम आपके लिए सेहत, तंदुरुस्ती और शिफा की एक नई नवीद लेकर आई है। हम साइंस, जदीद तिब्बी तहकीक और कुदरती तरीकों के
ایک ایسے بہترین ملاپ کو پیش کر رہی ہیں جس نے لاکھوں لوگوں کا دائمی امراض سے نجات دلا کر ایک نئی اور بھرپور زندگی عطا کی ہے۔ یاد رکھیں، شفا صرف علامات کو دبانے کا نام نہیں بلکہ جسم کے اندرونی نظام کو دوبارہ سے متوازن اور مضبوط بنانے کا نام ہے۔ ہمارا مقصد صرف آپ کا علاج کرنا نہیں بلکہ آپ کے مدافعاتی نظام کو اس قابل بنانا کہ وہ بیماری کے خلاف خود ایک ناقابل تسخیر ڈھال بن جائے۔ آج ہی ہمارے ماہرین صحت سے رابطہ کریں، اپنے امراض کی اصل وجہ کو سمجھیں اور ایک ایسی زندگی کی طرف قدم بڑھائیں جہاں کمزوری کی جگہ طاقت، درد کی جگہ سکون اور بیماری کی جگہ مکمل شفا ہے، کیونکہ جب صحت واپس آتی ہے تو زندگی کی تمام خوشیاں اور مسکراہٹیں خود بخود لوٹ آتی ہیں۔ اب مزید وقت ضائع نہ کریں، صحت مند مستقبل صرف ایک درست فیصلے کی دوری پر ہے۔ انسان کی زندگی میں بیماری جہاں ایک آزمائش ہے وہیں پر گناہوں کا کفارہ اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مایوسی کفر ہے اور ہر درد کا علاج موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واشگاف الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ دوا صرف ایک ذریعہ ہے جبکہ اصل شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی شفا یا دوا نازل نہ کی ہو۔ صحیح بخاری۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں طب، علاج اور تحقیق کی دعوت دیتی ہے۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی پیارا کسی بھی جسمانی، روحانی یا ذہنی بیماری میں مبتلا ہے اور علاج کروا کر تھک چکا ہے تو یاد رکھیں کہ شفا کاملہ کا راز قرآن پاک کی برکت، مسنون دعاؤں اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق علاج طب نبوی میں پوشیدہ ہے۔ قرآن تو خود مومن کے لیے شفا اور رحمت بن کر نازل ہوا۔ ہماری یہ خاص مہم آپ کو مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر امید شفا کی طرف لانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے، جہاں ہم قرآن اور حدیث کی سچی ہدایات، مستند مسنون دعاؤں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق الحجامہ، کلونجی، شہد اور دیگر قدرتی و طبی طریقوں سے علاج کی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ آئیں اپنی بیماریوں کا علاج سنت کے مطابق کیجیے، کیونکہ جب نیت سنت پر عمل کی ہو اور یقین اللہ کی ذات پر ہو تو اسباب شفا خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج ہی ہمارے اس روحانی اور طبی سفر کا حصہ بنے، اپنے دل اور جسم کو سکون دیں اور اللہ کی رحمت سے کامل شفا پائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق میں رحمت فرمائے۔ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔